केबे आगुरी एई भलिया भाषण सुजाता केबे देई नथिले मर्मस्पर्शी भाषण ओडिया भाषण तत्पर इंग्लिश रे भाषण देले हिंदी रे मध्य भाषण देले तेणु कोठे ना कोठे दल भितर दल डिया चलछि जदि नांडू बाबू आसुथिले सेथिरे किछि असुविधा नथिला हुए तो तांकु किछि कांग्रेस लोक माने आपणै थिबे किछि कांग्रेस लोक तांकु डाकी आनिथिबे तुमे आम दल रे मिस अजयंक सहित तांकर मतभेद रहिथिला जा फल कि अजय हुए तो ऊपर लिखिथिबे जेहेतु अजय को एठौ माने दायित्व हटा है जे गुजरात रो लुलु देसाई की दिया जाइछि दायित्व संपूर्ण सत्य बोली कहि परिबा नाही किंतु प्रभारी जेतेबेले चेंज हुअंती सेतेबेले कोठे ना कोठे सभापति मध्य चेंज करा जीवो बोली जहा आशंका जहा सुना गोटे साधारण लोक कांग्रेस बाचिबो बोध हुए एवं जा पाखरे पैसा नथिबो किंतु तार बुद्धि थिबो बल थिबो एवं लोकमान को आपणै परथिबो एवं एमिति करिवो जाकि पैसा थिबा लोक जेतेबेले संगठनर दायित्व नउची सी किछि करि परनी तांकर समर्थित प्रार्थी को सी जेतेबेले कांग्रेसर विधायक क्रॉस भोटिंग कले एवं डायरेक्ट भोट देदेले सेटा मध्य तांको पई गोटे अंकुश लगेबार कोठे ना कोठे भक्त बाबूंकर कोठे पारिया पणिबार बहुत हुए द्वंद्व रहीगला जड़े आईएएस को जेतेबेले अणा जाइछि एवं जड़े कर्मठ भल प्रशासनिक अधिकारी बनाई एपटे कांग्रेस किसी गोटे भल लोक को आने योजना चलती तेणु नांदू बाबू जाकि दिल्ली स्तर में प्रभाव पकेबे पैसा थिबा लोक जड़े प्रभावशाली लोक सी जिते जाकि पहुँचले कौटे ना कौटे भक्तदास पुरई देले कांग्रेस भवन तेणु नांदू बाबू हुए तो देखा करी कही नथिबे किछि माने कारण नांदू बाबू आपन देखिबे अनेक समय विवाद मान होती तांको कथा कौन तांको काम से काहाकू डरंती नाही। देखंतु काली कांग्रेस रो जे प्रभारी थिले अजय कुमार लुलु तांकू बदला जाइछि देसाई जे कि लालू आउ जने गुजरात रो संगठन रो जने मुख्य लोक जे कि कांग्रेस रो टाणुआ नेता एवं एआईसीसी रो जने अति टाणुआ कांग्रेस नेता हिसाब रे देसाई को दिया जाइछि से लुलु देसाई जे से बर्तमान नुआ अजय जगार आसिक बर्तमान जोगदेवे एवं नुआ प्रभारी ओडिशा हेबे एवं आपण देखिथिबे अनेक क्षेत्र रे सिजमालिक केस हो बा आपण देखिथिबे जेतेबेले कॉमन प्रार्थी देइथिले राज्यसभा को सेतेबेले भक्तदासଙ୍କ सहित अजयंकर कोठे ना कोठे मतभेद कुआडे रहिथिला बोली जहा जना पड़छ अजय आसिला परे संगठन को सुदृढ़ करिया पई भक्तदास को मध्य आनिथिले किंतु अन्य पक्षरे सिजमाइल घटना कहंतु बा राज्यसभा कॉमन प्रार्थी जो दिया जाइथिला सेथरे ए सब घटना नै कि केतोटी घटना नै भक्तदासଙ୍କ सहित तांकर मतभेद टिके देखिबा को मिलिथिला एवं अनेक क्षेत्र रे आपण देखन मोकिम हंतु एवं अनेक नेता जो माने कि दल छाड़ी देले एवं आपण देखिथिबे राज्यसभा रे कांग्रेस रो जो 3-4 जन देले भोट देई देले तांकर जो प्रार्थी की सेमाने दायित्व देथिले तांकु न देई बीजेपी समर्थित प्रार्थी को सेमाने जेतेबेले भोट देइथिले कोठे ना कोठे भक्तदासଙ୍କ प्रति गोटे कांग्रेस रे जे प्रभारी थिले तांकर मनोमालिन्य रहिथिला आउ गोटे हैला एबे जहांकु दायित्व दियाइछि से होछन गुजरात रे जन टाणुआ नेता लुलु देसाई जे एवं अजय बाबू पूर्वतन सभापति मध्य थिले उत्तर प्रदेश रो जेहेतु यूपी रो वर्तमान इलेक्शन हवा को जाउची आगु को तेणु तांकु तांको निज राज्य रे दायित्व दिया जिवो कांग्रेस सी तांकु दायित्व देबा को पड़िवो एवं से सेठे अधिक समय देबे केमिति कांग्रेस आगु जिवो बीजेपी विरुद्ध रे लढिवो एपटे आपण जदि देखिबे अनेक कथा सुना जाउची जे जेतेबेले प्रभारी चेंज हेलेनी सेतेले भक्तदास मध्य बा नुआ पीसी सभापति चेंज होवार जहाँ आशंका आसूची बा जहाँ गुंजर नाउची कारण आपण देखिबे कांग्रेस रो गोटे चिराचरित प्रथा सदाळे गोड़ टणाटणी नीति तेणु टिके टिके रे तांकर दलरु आउट तेणु जेतेले प्रभारी जाइछंती नुआ दिशा देखाउची आगु पंचायत निर्वाचन अछि एपटे आपण देखिबे बीजेडी वर्तमान नवीन बाबू महिला कार्ड खेली सारलेनी सुजाता को आनिबे हेकी वर्तमान काली साधारण कर्मी हिसाब रे जहाँ को साधारण कर्मी गोटे आसिक मिसिबा आ गोटे असाधारण भलिया लागिला जेमती गोटे लाल कार्पेट रे आसी गजानन को प्रार्थना करी
ये ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ହାତରୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖର ଯୋଉ ପଗଡଟି ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗଳେଇକି ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁକି ଭାଷଣ ଦେଲେ। କେବେ ଆଗରୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାଷଣ ସୁଜାତା କେବେ ଦେଇ ନଥିଲେ। ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଭାଷଣ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷଣ, ତତ୍ପର ଇଂଲିଶରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ, ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି କଂଗ୍ରେସରେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀରେ ହବ ବା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ରାଜ୍ୟସଭା ଘଟଣା କୁହନ୍ତୁ ବା ସିଜମାଇଲ ଘଟଣା କହନ୍ତୁ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମତଭେଦ ରହିଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ଅଜୟ ହୁଏତ ଉପରେ ଲେଖିଥିବେ, ଯେହେତୁ ଅଜୟଙ୍କୁ ଏଠୁ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ହଟା ହେଇକି ଯିଏ ଗୁଜରାଟର ଲୁଲୁ ଦେଶାଇଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ, ଲୁଲୁ ଦେଶାଇ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଇଛି, ଲୁଲୁ ଦେଶାଇ ତାଙ୍କର ସିଏ ହୁଏତ ନୂଆ ଲୋକକୁ ବାଛି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଶୁଣାଯାଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 10 ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରରେ ବା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ବଦଳା ଯାଇପାରେ ବୋଲି ଯାହା ବିଶ୍ୱସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାରୀ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସଭାପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପଣ ଖଡଗେ କହନ୍ତୁ, ସେପଟେ ବେଣୁଗୋପାଳ କହନ୍ତୁ, ସେପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଏପଟେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଜାତାକୁ ଆଣିଲେନି, ସେପଟେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ତା ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନ କଂଗ୍ରେସ ଠିକ ଭାବେ ସନ୍ତୁଳିତ ହେଇପାରିଲାନି ବା ତାର ଯେତିକି ଭୋଟ ଆଶା କରିଥିଲା ସେତିକି ଭୋଟ ପାଇପାରିଲାନି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ହୁଏତ ଚାହୁଁଥିବେ ଗୋଟେ କମନ ପ୍ରାର୍ଥୀକି ଆଣିବେ, ଗୋଟେ ଏମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଆଣିବେ ଯିଏକି ଅସାଧାରଣ କାମ କରିପାରିବ। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଯାହା ଶୁଣାଉଛି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ କଂଗ୍ରେସ ବାଛିବ ବୋଧ ହୁଏ, ଏବଂ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ କିନ୍ତୁ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଥିବ, ବଳ ଥିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ପାରୁଥିବ। ଏବଂ ଏମିତି କରିବ ଯାହାକି ପଇସା ଥିବା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସାଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି ସିଏ କିଛି କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ଲୋକକୁ ଆଣିବେ ଯିଏକି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇନଥିବ, ଯିଏକି ତାର କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ନୁହଁ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଜନମାନସରେ ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ନାଁ ଥିବ, ପତିଆରା ଥିବ ବା ତାକୁ ପାଞ୍ଚଟା ଲୋକ ମାନୁଥିବେ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦଉଥିବେ ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଯାଇଛି ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଦଳକୁ ଆଣିକି ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଉପର ମହଲରେ ଯାହା କଥା ଶୁଣା ଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ନୂଆପଡ଼ା ଇଲେକ୍ସନ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ହେଲା। ନୂଆପଡ଼ା ଇଲେକ୍ସନରେ ତାଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ମାନଙ୍କୁ କୁଆଡେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ନୂଆପଡ଼ାରେ ମାଝୀ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଭୋଟ ପାଇବା କଥା, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଯେତିକି ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ତାଠୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପାଇଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇକି ସେ ଡବଲ ଭୋଟ ପାଇବା କଥା ଯାହାକି ଜିତିବାର ପସିବିଲିଟି ଥିଲା, ସେଠି କିନ୍ତୁ ସେ ଥାର୍ଡ ପୋଜିସନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା। ତେଣୁ ତା ଘଟଣା ହଉ, ସିଜମାଇଲ ଘଟଣା ହଉ ଏବଂ ଏବେ ଯୋଉ ଗତ ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନରେ ସେଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କଥା, କାରଣ ତିନିଟା ବିଧାୟକ ବା ଯାହା ଶୁଣାଉଛି 4 ଜଣ ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଦେଇଦେଲେ ଭୋଟ ବା ଯାହାକୁ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସର ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କଲେ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୋଟ ଦେଇଦେଲେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗେଇବାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭକ୍ତ ବାବୁଙ୍କର କୋଉଠି ପାରିବା ପଣିବାରେ ବୋଧ ହୁଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଗଲା। ତେଣୁ ଉପର ମହଲରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭାବୁଥିବେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଦଳର କଥା। ଭକ୍ତ ବାବୁ ସଦାବେଳେ ଯିଏ କଂଗ୍ରେସରେ ରହନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସରେ ଯିଏ ରହିଥିବ ସିଏ ସଦାବେଳେ କେତେବେଳେ ତା ପୋଷ୍ଟ ଚାଲିଯିବ ସେ ଜାଣିପାରିବନି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କର ଯିଏ ସଂଗଠକ ଅଛନ୍ତି ବେଣୁଗୋପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଉପର ଲେବୁଲ ଯାହା ଆସିବ ରାତାରାତି ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯାହା ଶୁଣା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ତାହା ସମୟ କହିବ। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା ହେଇପାରେ, ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ କାଟିକି କାହାକୁ ନୂଆ ଚେହେରା ଦେବା ପାଇଁ, ଯିଏକି ଆଗରୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇନଥିବ, ଯିଏକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ମଣିଷଟିଏ ହେଇଥିବ, କମନ ଲୋକକୁ ହୁଏତ ଦେଇପାରନ୍ତି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କଂଗ୍ରେସ ନୂଆ ଲୋକ, ନୂଆ ମୁହଁ, ନୂଆ ଚେହେରାକୁ ନେଇକି ଖେଳ ଖେଳିବ, କାରଣ ଯୋଉମାନେ କି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିବେ, କୋଉମାନେ ବିଧାୟକ ନଥିବେ, ଏଇଭଳିଆ ହେଇପାରେ। କିମ୍ବା ଜଣେ ଭଲ ଲୋକକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଧନ ନଥିଲେ ସେ କଂଗ୍ରେସକୁ ତା ମନୋବଳରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାଣ କରିପାରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। କାରଣ
ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଭାପତି ହୁଇପ୍ ଜାରି କଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦଳର ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ବା ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଏମଏଲଏ ବିଧାୟକ ଯଦି ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଠି ଇଙ୍ଗିତ ଆସିବ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳର ସଭାପତି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଏବଂ ଦିଟା ଦଳ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଜିତେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ କୋଉଠି କଂଗ୍ରେସର ପାରିବା ପଣିଆରେ ବୋଧେ ଭୁଲ ରହିଯାଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଠେଇ ଯିଏ ସଭାପତି ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଦୋଷ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଉପର ମହଲରୁ ପ୍ରେସର ଆସିବ ଏବଂ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କଂଗ୍ରେସ ସଦାବେଳେ ତ ବାଦାନୁବିବାଦ ରହିଥାଏ। ଏପଟେ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସ ବା ମୋକିମ ଗୋଟେ ଟାଣୁଆ ନେତା ଥିଲେ, ମୋକିମକୁ ଦଳ ହାତ ଛଡ଼ା କଲା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଗରୁ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଗଲା ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସ ହଅନ୍ତୁ ଓ ଆମର ରମେଶ ଜେନା ହଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବୁ ତୁରନ୍ତ ହଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଯେ କାହିଁକି ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ କଥା ଏମଏଲଏ ମାନୁନାହାନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନୁନାହାନ୍ତି କି ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ବେଣୁଗୋପାଳ କାଲି ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ଆଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ତାଙ୍କର ନୂଆ ପିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ସେଥିଯୋଗୁଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସରେ ସଭାପତି ଭାବୁ ସଦାବେଳେ ବାଡ଼ିଆକୁଟା। ତେଣୁ ସେଇ ସଭାପତି ପଦଟା ବି ତାର ବି ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି ବା କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳ, ଯେହେତୁ ଜାତୀୟ ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ସଭାପତି ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗରିମା ରହିଥାଏ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ, ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ପିସିସିର ସଭାପତି। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ମୁହଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆମେ ହବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ନ ହେଇପାରିବେ ସେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଲୋକକୁ କରାଯାଉ। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯାହାର ମେଜରିଟି ଆସିବ ବା ଉପରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଚାହିଁବେ କି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ କି ବେଣୁଗୋପାଳ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ସିଏ ହବ ନୂଆ ସଭାପତି। ଆଶା ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ପ୍ରଭାରୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ବଦଳା ଯିବାର ଯାହା ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ଯାହା ଶୁଣାଯାଉଛି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ, ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକକୁ ନୂଆ ହିସାବରେ, ନୂଆ ଚେହେରା ହିସାବରେ ଆଣିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଏପଟେ ସୁଜାତା ଭଳି ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଣେ କର୍ମଠ ଭଲ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀକୁ ଅଣାଯାଇଛି, ଏପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତଦାସ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଯାହାକୁ, ଯେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳରେ ସଦାବେଳେ ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ଯେ ଏ ଲୋକ କାମ କରିପାରୁନି, ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହବ ବା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କଂଗ୍ରେସରେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ହେଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡେରା ପକାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡେରା ପକେଇବା ଏଟା ଗୋଟେ ଚିରା ଚରିତ ପ୍ରଥା। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଦାସ ହେଲା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିମୁଖ ହେଲେ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ତେଣୁ ଏଟା କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ଘଟଣା। ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସରେ ଅନେକ ତୃଣମୂଳର ସ୍ତରର କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଦୀର୍ଘ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ସେମାନେ ଦେଖେଇବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରମିଳା ବିଷୟକି ନବୀନ ବାବୁ ନେଲେ ଏମପି କରାଇଲେ, ସେ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦ ଦେଇକି ନବୀନ ବାବୁ ଯାହାକୁ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ହେଲା ଏମପି। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଏପଟେ ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ଆଣି କାର୍ଡ ଖେଳିଲେଣି ନବୀନ ବାବୁ, ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ନ ଖେଳିପାରିବ? କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳ, କଂଗ୍ରେସର ସେମିତି ମାନେ ଭାବି ହବନି ଯେ କାହାକୁ ଥୋଇବେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯାହାକୁ କହିବେ ସିଏ ହବ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଯାହାକୁ କହିବେ ସିଏ ହବ। ତେଣୁ ଉପର ଲେବୁଲରୁ ତାଙ୍କର ଯାହାକୁ ଆସିବ ସେ ମାଟି ତାଡୁଥିବା ଲୋକଟାକୁ ବି ସେ ଥୋଇଦେବେ। ଥୋଇଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଛାନିଆ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ୟୁପିର ଇଲେକ୍ସନ, ଯେହେତୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି, ଅଜୟ ଲୁଲୁ ଯିଏ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭାରୀ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ପିସି ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ତେଣୁ ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବିଜେପି ର ଏରିଆ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଲୁଲୁ ଦେଶାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ଗଡ଼ରେ ଲୁଲୁ ଦେଶାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟାଣୁଆ ନେତା ଏବଂ ସେଠୁ ଆଣିଲେ ହୁଏତ ସେ ପ୍ରଭାରୀ କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖେଇବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବେ।
ଏଇ ଆଶାରେ ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀକି ଜଏନ୍ କରାଯାଇଛି। ବେଣୁଗୋପାଳ କାଲି ତାଙ୍କ ଘୋଷଣା ଯୋଉ କଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ରରେ। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସିଏ ନିଜେ ବାଛିବେ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଲୋକଟି କେମିତିଆ ଲୋକ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସଭାପତି ହେବାକୁ। ତେଣୁ ନିହାତି ଶଙ୍କା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ରହିବ। ପ୍ରଭାରୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ମାନେ ଦେଖାଯାଇଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସଭାପତି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଏବଂ ସଭାପତି ଶୁଣନ୍ତୁ ହେଇପାରେ କହିହେବନି। ଶୁଣନ୍ତୁ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଜଣେ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଜଣେ ବଡ଼ ମାଲିକ। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ତରରେ ମୋର ହାତ ଅଛି। ତେଣୁ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବେ। ପଇସା ଥିବା ଲୋକ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭକ୍ତଦାସ ତାଙ୍କୁ ପୁରେଇ ଦେଲେନି କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଏପଟେ ଦଳ କର୍ମୀ ଛାଡୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୋକ ଯିଏ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଦଳରେ ମିଶା ଯାଇ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ମଧ୍ୟ ଖେଳ ନ କରିଥିବେ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ଉପରେ ଯାଇକି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ କହନ୍ତୁ ବା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ କୁଆଡେ କହନ୍ତି ମୋର ଡାଇରେକ୍ଟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଠେଇ ଯାଇକି ତାଙ୍କ କାନରେ କହିଥିବେ। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସଦାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଛି ନା କିଛି ପତ୍ର ଯିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର କଥା କର୍ମୀମାନେ କହିବେ। ତେଣୁ ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ହୁଏତ ଦେଖା କରିକି କହିନଥିବେ ବୋଲି କିଛି ମାନେ। କାରଣ ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିବାଦୀମାନେ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ ତାଙ୍କ କାମ ସେ କାହାକୁ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପଟୁଆର ଧରିକି ସଜ ସାମଗ୍ରୀ ହେଇକି ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପମାନ କଲେ। କାରଣ ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଦଳକୁ ମିଶିବାକୁ ଆସୁଛି ସବୁ ଦଳରେ ଚୋର ଚଣ୍ଡାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ବିଜେଡିରେ ଥିଲା ସିଏ ଯାଇକି ବିଜେପିରେ ମିଶି ଯାଉଛି। ବିଜେପି ଲୋକଟା କଂଗ୍ରେସରେ, କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଆସିକି ବିଜେଡିରେ, ବିଜେଡି ଲୋକ ମାନେ ଏଇ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଫେରେ ଯାଇକି ତ ବିଜେପିରେ ମିଶିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦଳ ଭିତରେ ଦଳଡିଆଁ ଚାଲିଛି। ଯଦି ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଆସୁଥିଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ କିଛି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକମାନେ ଆପଣେଇଥିବେ, କିଛି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିଥିବେ ତୁମେ ଆମ ଦଳରେ ମିଶ। କିନ୍ତୁ ସଭାପତି ଯେହେତୁ ନ ଚାହିଁବେ ତ ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ମିଶି ପାରିବେନି ନା। ତେଣୁ ସଭାପତିଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଯେହେତୁ ମିଶି ପାରିଲେ ନାହିଁ ବା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସଭାପତିଙ୍କୁ ବିଷୋଦ୍ଗାର କଲେ ଭକ୍ତଦାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତେଣୁ ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା ଦ୍ୱାର କଂଗ୍ରେସର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲାନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇଥିବେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିବି। ତେଣୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ ନେତା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଭୋଟ କ୍ରସିଂ ହେଲା ଏବଂ କାହିଁକି ନୂଆପଡ଼ାରେ ଇଲେକ୍ସନ ହାରିଲା ଏବଂ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମକିମିକି କାହିଁକି ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ ଭଳି ଜଣେ ଯୁବ ନେତ୍ରୀ ଯିଏକି କଟକରେ ସବୁଆଡ଼େ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଜିତିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଫୁଲ ଆଉ ଶଙ୍ଖ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଂଗ୍ରେସ। ତେଣୁ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଦଳ କାହିଁକି ଛାଡୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ତର୍ଜମା କରିବେ ନା। ତର୍ଜମା କଲା ପରେ ହୁଏତ ରଖିପାରନ୍ତି ନ ରଖିପାରନ୍ତି। ହୁଏତ ଭକ୍ତଦାସ ତାଙ୍କର ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଶୁଣାଉଛି କିଛି ଲୋକ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ 10 ପୂର୍ବରୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ମାନେ ନିଛକ ଲୋକକୁ କମନ ଲୋକକୁ ଦେବାର ଯାହା ଆଶା ଶୁଣାଯାଉଛି।